कौन आपणक तुलसी गछरे जटा आसी जाइछि कि जहाको आमे मंजरी कहूचे आपणक तुलसी गछर मंजरी को आपण माने कोन फिंगी दउछन्ति कि तेबे एही भिडियोटी आपण मानक पई तुलसीर मंजरी बा तुलसीर जटार पांचटी गुप्त उपाय आज आपण मानक कहिकी जहाको करिबा मात्रे आपण माने निश्चय धनवान होई जिवे। हो आज्ञा तुलसी गछ आम मानक शुभ एवं अशुभर बहुत संकेत देइथाय। तुलसी गछ घर अगणारे रही आम घर को प्रति नकारात्मक ऊर्जारू बंचाई रखी थाए। आम घरर सुख समृद्धि माँ वृंदावती करिथंती। मु आपण मानकु भिडियोर आगको जणाइबी जे तुलसी गछरे जदि मंजरी आसी जाए बा जटा आसी जाए ताहाको कौन करिवे एवं केउ उपाय पांचटी करिबा मात्रे आपण माने धनवान होई जिवे। जदि आपणक घरे भी तुलसी गछरे मंजरी आसी जाइछि तेबे एहाको भूल रे भी काटंतु नाही। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं जे उपाय कहूची आपण माने तुरंत करि नियंतु। आपणकर निश्चय धन क्षेत्र रे उन्नति हबो। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण माने ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे कर दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। आम सनातन धर्म रे माँ वृंदावती प्रत्येकଙ୍କ घर अगणारे एवं दुआर मुहर डाहाण पटरे रही पूजा पावंती। आम घर को पवित्र कराइथंती। ଯେଉଁଠାରେ ବି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ ସେହି ଜାଗାଟି ବହୁତ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଚଉରାର ମାଟି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ମଥାରେ ଧାରଣ କରିବା ଆମର ଦିନକୁ ଦିନ ସୌଭାଗ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। तेबे दर्शक बंधु आपण मानकर घरर तुलसी गछ जदि बहुत बड़ हो जाइछि ताहाको बाहर करी गोटे छोटिया तुलसी गछ लगांतु। छोटिया तुलसी गछ घरे रहिले शुभ होइथाय एवं एहा आम घरर समृद्धि आड़को आमको अग्रसर कराई थाए। हाँ दर्शक बंधु जदि आपण मानक तुलसी गछरे मंजरी आसी जाइछि छोटिया छोटिया तुलसी गछ रखिचंती जहाँकि हठात मंजरी आसी जाइछि आपण माने देखि नथिले जहाँकि हठात मंजरी आसी जाइछि जानिचंती एहार अर्थ आपण मानक घर को स्वयं मां लक्ष्मी आसुचंती। निश्चय आपणक घर रे सुख समृद्धि आसबा पई जाउछि। कुआडु न कुआडु अचानक धन प्राप्तिर जोग मध्य आसुछि। हाँ आज्ञा जदि आपण मानक तुलसी गछरे मंजरी आसी जाइछि एहा बहुत बड़ शुभ संकेत अटे। तेबे आपण माने एही मंजरी बा तुलसी गछर जटा को करिवे कोन जदि आपण मानक घरे तुलसी गछरे जटा आसीबे नाही आपण माने अन्य कोनोसी गछरु आनी करी कोन करिवे। हाँ आज्ञा जेउठारे भी आनंत ना काहेकि एहा आपण मानकर धनर उन्नति निश्चय करिवो। आपण मानको कोन करिवार अछि पांचटी गुप्त उपाय। जेते बेले आपण मानकर गछरे तुलसी गछरे जटा आसी जाउची आपण माने कोन करिवे एहा को तुरंत काढी नियंतु। लाल कपड़ा रे गुड़ाई करी गुरुवार दिन मार्गशीर गुरुवार दिन किंबा जेकोसी एक भल दिन रे एही तुलसी गछर जटा को बांधी करी लाल कपड़ा रे गुड़ाई करी आपणकर धन रखुथिबा जगह रे किंबा सुना रखुथिबा जगह रे निश्चय रखी दियंतु। आपण माने देखिबे मांकर कृपा आपणको ऊपरे किपरि भल भाबरे रहउची आपणकर सुख समृद्धि दिन को दिन बढ़िबारे लागिबो। द्वितीय उपाय एही तुलसी गछर जटा तुलसी गछर मंजरी जेतेबेले आसी जाउची आपण माने एहा को बाहर करी भगवान विष्णु को अर्पण करंतु। हाँ आज्ञा जेतेबेले गछर मंजी सुखी जाउची सेही समय रे नुह ताठारु भल समय होउची जेतेबेले छोटिया छोटिया फूल होई थाए। तुलसी गछरे मंजरी जेतेबेले आसी थाए जटा जेतेबेले आसी थाए छोटिया छोटिया फूल परे देखा जाई थाए सेतेबेले आपण माने कोन करिवे सेही तुलसी गछर जटा को बाहर करी भगवान विष्णु को अर्पण करंतु। निज घरे थिबा जे कोनोसी भी भगवानकर रूप हो से बाल गोपाल होंतु कृष्ण होंतु नारायण होंतु किंबा शालग्राम होंतु निश्चय अर्पण करंतु किंबा कोनोसी भी एक विष्णु को मंदिर रे कृष्ण को मंदिर रे सेही तुलसी गछर जटा को अर्पण करि दियंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई थाए। तृतीय उपाय तुलसी गछर मंजरी जेतेबेले आसी जाउची तृतीय उपाय जहाँकि आपण को प्रति क्षेत्र रे सफलता प्रदान करिवो। जदि आपण माने एहा को निज सांगरे रखि नियंती कोन करिवे सेही तुलसी गछर जटा को आपण माने बाहर करी करी टिके हळदी गुड़ाई दियंतु एवं
ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକରି ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତିରେ ପର୍ସ ଆପଣମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେ ନେଇକରି ହିଁ ଯାଉଥିବେ। ତେଣୁ ଏହି ମଞ୍ଜରୀକୁ ହଳଦୀ ସହିତ ଗୁଡ଼ାଇ କରି ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଏହାକୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକରି ଯିବେ, ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀର ଏହି ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନବାନ କରିଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କାମରେ ଆସିବ। ତୁଳସୀ ଗଛର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଯଦି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି ତୁରନ୍ତ ଏହି ଉପାୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ତୁଳସୀ ଗଛର ମଞ୍ଜରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ବାହାର କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବେ, କୌଣସି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ, ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ପୂଜା କଲେ, ଯେପରି ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର କଲେ, ଏମିତି କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆପଣମାନେ ଏବେ ପାଳନ କରିବେ। ଏହା ବହୁତ ମହତ୍ଵ ଅଟେ। ସେହି ମଞ୍ଜରୀକୁ ବାହାର କରି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏକ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟର ଦିନ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ସେହି ମଞ୍ଜରୀକୁ ବାହାର କରି ଚଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଚଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀର ଜଟା ଚଢ଼ାଯାଏ। ତୁଳସୀର ଜଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସୋମବାର ଦିନ, ଯେକୌଣସି ବି ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହି ତୁଳସୀର ଜଟାକୁ ବାହାର କରି, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବି ପତ୍ର ଲାଗିନଥିବ, ପୁରା ବାହାର କରି ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାମ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଯଦି ନିଜ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ ଧୂପ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ବିନା ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜାରେ ନିଜ ଘରକୁ ଖାଇ ପିଇ କରି କାମ ଫାମ କରି ରୁହନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତୁଳସୀ ଗଛ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜାକୁ କେବେ ବି ଅବମାନନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ କେବେ ବି ଖାଲିରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଚୁଡ଼ି ନାଲି କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଫୁଲ ଦେବେ, ଚୁଡ଼ି ଦେଲେ, ସିନ୍ଦୁର ଦେଲେ, ଏପରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛର ମାଟିରେ କେବେ ବି ଧୂପକାଠି ଖୁଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ଧୂପକାଠି ଯଦି ଦେବାର ଅଛି, ଧୂପକାଠି ଖୁଞ୍ଚାରେ ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛର ତଳେ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛର ଆଖପାଖରେ କେବେ ବି ପୋଡ଼ା ଦୀପ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଦୀପ ଜଳିଯିବା ପରେ ସେହି ଦୀପକୁ ଘରକୁ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଗଛର ଯେଉଁ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦୀପକୁ ସେହି ପାଖରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ସେହି ପାଖରୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ 11ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏବଂ ଗୁରୁ ପୂଷା ଯୋଗ ଯେଉଁଦିନ ଥାଏ, ତା ସହିତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର 11ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଟେ 11ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ବାଲଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ରୂପରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ବହୁତ ଝଙ୍କାଳିଆ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଝଙ୍କାଳିଆ ହେଉଛି, ୟାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛି, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତେ ବଢ଼ିବ, ଆପଣ ସେହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ବାହାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଗଛରୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଛ ରୋପଣ କରିବେ, ସେହି ଗଛରୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବାହାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଗଛରୁ ପତ୍ର ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ।
ହୁଏତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିବେ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଥରୁଟିଏ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।